A very good morning, all friends, all students, all parents, all of you. Okay, so myself, Professor Pramod Dhage, we are discussing about the basic chemistry, basic fundamentals of the chemistry, and we have completed about 3 lectures for the basic concepts, right? So up till now, we have completed the 3 very important concepts in the basic chemistry, basic funda of the chemistry. Now today's session is the session of the 4th lecture on the basis of the very important basic concepts. What are the basic concepts? What different things we have to discuss in the today's lecture? I have mentioned here these many points we have to finish in the today's session. Session will be of a very small, just a 25 to 30 minutes, not more than 30 minutes, but we are going to focus on very important stories, and those are structure of atom. I know that you people have learned the chapter structure of atom. What is the atom, how atom looks like, what is present inside the center of the atom, what is present around that positively charged something called nucleus, vagera vagera. Then second is what are the different subatomic particles. Then we are going to talk something related to nucleons. What is meant by nucleons, that we will going to see. Next is the representation of the element. As far as any element is concerned, how it is represented symbolically, that is what the story. Next one is a very important atomic number Z, mass number capital A, neutron number capital N. What is ion, cation, anion, and some story about the cation and anion. So this is what our today's session is very important. Let me clear something. Many people will think that these are the very basic things, these will be not helpful for us for the competitive examination, but I will clear you one very important point before starting my session, before starting my lecture, and that is these all very basic concepts are nothing but probably 2 or 3 MCQs in the competitive CET, NEET and JEE. So don't think like that these are the very basic points, there is no use of such a points. We are not wasting our 10 to 15 days for such a foolish thing. These are very important, please remember. So make a notes. I'm starting my lecture every day with this point, that you should have a notebook, you have a pen, and you have to write the notes along with me, at least running notes. If possible, you can have a beautiful notes from the different books, but at least whatever the lecture, whatever the session is there, you just take down the things at least along with me as a running notes. Fine. So these are the different points we have to should talk about this today's session. So let us start with the very first structure of atom. As per as any atom is concerned, it is the basic fundamental unit of any matter. Any matter consists of the very small tiny particle, invisible, indivisible, that is what called as atom. We have learned, right? Now, as far as this atom is concerned, its structure is concerned, it is observed that atom consists of a central some part having a positively charged some particles. At the center of any atom, you have observed, or you will observe that there is some positively charged particles, and around this positively charged particle in the spherical region, the negatively charged particles or some species are revolving in a continuous spherical motion. This is a general outlook of the atom and its structure. So what are the different parts here? It is observed that the part present at the center of the atom is called as nucleus. Central part of the atom is called nucleus. Except nucleus, whatever part is present outside the nucleus, that is what called as extra nuclear part. So extra nuclear part is outside the nucleus, and nucleus is always at the center of the atom, or I can say at the central space of the atom. Now what happen is, it is observed that whatever this nucleus is there, that a nucleus consists of some positively charged particles. Some negatively charged particles are continuously revolving around the nucleus in a particular fixed motion. ज्या ठिकाणी, ज्या रिजन मध्ये हे निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल्स कंटिन्युअसली फिरत असतात, त्यालाच म्हणतात शेल किंवा ऑर्बिट. You have learned KLMN वगैरह वगैरह, right? Those are called as a shell. So this is the basic
स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम. डिटेलमध्ये आपल्याला पूर्ण टॉपिक आहे स्ट्रक्चर ऑफ ॲटमचा. इथे फक्त आपल्याला काय पाहिजे, ॲटम कसा दिसतो. तर ॲटमच्या सेंटरला असतो पॉझिटिव्हली चार्ज पार्ट, त्याला म्हणतात न्यूक्लियस. आणि ॲटमच्या शेजारी जो स्पेरिकल रिजन असतो जिथे इलेक्ट्रॉन सतत फिरतात त्यांना काय बोलतात, शेल ऑब्लिक ऑर्बिट. नाऊ इट इज ऑब्झर्व दॅट हा जो न्यूक्लियस आहे, दिस न्यूक्लियस इज द मोस्ट डेन्स पार्ट ऑफ ॲटम. ॲटमची सर्वात हायेस्ट डेन्सिटी जे आहे, ॲटमचं जे वजन आहे ते ऑलमोस्ट कुठे कॉन्सन्ट्रेट झालेलं असतं, इन द न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस जो आहे त्या न्यूक्लियसमध्ये तुम्हाला ॲटमचं मॅक्सिमम वजन जे मास आहे ते कुठे पाहायला भेटतं, इन द न्यूक्लियस. आणि शेजारचा जो रिजन आहे जिथे हे निगेटिव्ह पार्ट रिव्हॉल्व होत असतात तिथे मात्र तुम्हाला फार कमी मास पाहायला भेटतं, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल मास पाहायला भेटतं. असं का, हे तुम्हाला मी पुढे गेल्यावर सांगणार आहे. Have you got the point? So central space is called as a nucleus, which is a very dense, having some positively charged particles, and negatively charged particles are continuously revolving around the nucleus in the spherical path. त्याला म्हणतात shell oblique orbit. Clear? This is a basic funda of structure of atom. Now we will proceed towards the next. Our next concept is subatomic particles. Subatomic particles. What is mean by subatomic particles? Funda is very simple. It is observed that तुमच्या समोर डायग्राम आहे. Whatever the structure of atom is there, that atom consists of positively charged some particles concentrated in the center. Some negatively charged particles are revolving around the nucleus, and another one's particle is present which does not carry any charge and which is again present in the nucleus. So there are such a three types of smaller particles present inside the atom. Those are called as subatomic particles. So what are the subatomic particles? The particles which present in atom. In atom, it may be present inside the nucleus or it may be present outside the nucleus, are called सबॲटॉमिक पार्टिकल्स. काय म्हणतात त्यांना, सबॲटॉमिक पार्टिकल्स. कोण कोण आहेत बरं हे सबॲटॉमिक पार्टिकल, तुम्हा सर्वांना माहिती आहे. त्या सबॲटॉमिक पार्टिकल मध्ये काही लोक आहेत निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल्स. दोज आर नोन ॲज इलेक्ट्रॉन्स. सो फर्स्ट सबॲटॉमिक पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट वन इज सम पॉझिटिव्हली चार्ज पार्टिकल्स आर also present. Those are called as protons. And the third, some chargeless neutral particles are present. Those are known as neutrons. So please remember these three collectively known as subatomic particles. So atom consists of these three important particles. Those are known as electron, proton and neutron. Neutrons are neutral, protons are p positive, electrons are negative, neutrons are neutral, not negative. Please don't confuse. Okay, नावाचाच अर्थ आहे neutron, neutral, and these three are called as an subatomic particles. Got the point? Okay, now our next story is, if you look at their location, if you look at the location of electron, proton and neutron, it is observed that electrons are always present outside the nucleus in the spherical region. Therefore electrons are present in the extranuclear part. न्यूक्लियसच्या बाहेर जे प्रेझेंट आहेत ते कोण आहेत, इलेक्ट्रॉन्स. न्यूक्लियसच्या आतमध्ये कोण आहे, पॉझिटिव्हली चार्ज म्हटलंय मी, म्हणजे नक्कीच प्रोटॉन्स कुठे असतात, इनसाइड द न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस मध्ये कोण आहे, प्रोटॉन. आणि बाबांनो याच्यामध्ये काही न्यूट्रल मॉलिक्युल्स किंवा न्यूट्रल सबॲटॉमिक पार्टिकल सुद्धा असतात, त्यांना आपण काय म्हणतो, न्यूट्रॉन्स. सो रिमेंबर, protons and neutrons are present inside the nucleus and electrons are present outside the nucleus. Whatever this outside the nucleus part is there, that is called orbit,
and this is what called nucleus. So this is the story about the subatomic particles. So please remember, this is a very basic funda which very plays important role in the 11th standard chemistry. We have the one chapter structure of atom. तिथे आपल्याला ह्या सर्व गोष्टी पाहायच्या आहेत. गॉट द पॉइंट. सो इलेक्ट्रॉन कुठे असतात? इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेझेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस. प्रोटॉन्स कुठे असतात? इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूट्रॉन्स कुठे असतात? इनसाइड द न्यूक्लियस. प्रोटॉन्स आर पॉझिटिव्ह, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिव्ह. क्लिअर. पुढे गेल्यावर मी तुम्हाला तिघांचा एक छानसा टेबल बनवून देणार आहे. दीज आर कॉल्ड ॲज सब ॲटॉमिक पार्टिकल्स. सो स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम कसं आहे जस्ट आपण पाहिलं. सब ॲटॉमिक पार्टिकल किती आहेत? 3. तसे मेझॉन्स आहेत, अँटी इलेक्ट्रॉन्स आहेत, अजून बरेच सब ॲटॉमिक पार्टिकल आहेत, पण हे बेसिक 3 सब ॲटॉमिक पार्टिकल आहेत ज्यांचा विचार आपण जास्त इथे करणार आहोत. क्लिअर. Okay. Next concept is nucleons. If you look at the nucleons word, it itself indicates that those subatomic particles which are present inside the nucleus. So subatomic particles which are present inside the nucleus are called as nucleons. So काय आहेत मग nucleons? Let us see. If you look at this diagram, you will realize that what is present inside the nucleus. Just bolo, please. Protons and neutrons are present inside the nucleus, na? So those subatomic particles which are present inside the nucleus are known as nucleons. So remember, what is the definition of nucleons? So write down the definition. The subatomic particles present inside the nucleus are called nucleons. ते सबॲटॉमिक पार्टिकल जे न्यूक्लियसच्या आतमध्ये बसलेले आहेत, न्यूक्लियसमध्ये आहेत, त्यांना आपण काय म्हणणार आहोत? सब ॲटॉमिक पार्टिकल न्यूक्लिऑन्स. सो सांगा मग मला, न्यूक्लियसच्या आतमध्ये बसलेले कोण दोघं आहेत? पॉझिटिव्हली चार्ज प्रोटॉन्स आणि न्यूट्रल चार्ज असणारे न्यूट्रॉन्स. हे दोघं एकत्र येऊन कोण तयार होतात? न्यूक्लिऑन्स. सो रिमेंबर, प्रोटॉन्स आणि न्यूट्रॉन्स एकत्र येऊन जे कोणी तयार होतात ते असतात न्यूक्लिऑन्स. सो मग तुम्हाला जर क्वेश्चन विचारला की हाऊ मेनी न्यूक्लिऑन्स प्रेझेंट इन द पर्टिक्युलर स्पेसिस, तुम्ही फक्त काय करायचं? यू जस्ट हॅव टू डू द ॲडिशन ऑफ प्रोटॉन्स अँड न्यूट्रॉन्स प्रेझेंट इन द ॲटम. That is what the story about the nucleons. So let us have one simple example. अजून तुम्हाला कदाचित तेवढी आयडिया नसावी, परंतु तुम्हाला एक एक्झाम्पल देऊन मला न्यूक्लिऑन्स काय आहेत ते तुम्हाला सांगायचं आहे. परंतु मला असं वाटतं हे सर्व सांगण्यापूर्वी मला तुम्हाला सब ॲटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स यांच्याबद्दलचं एक IMP टेबल तयार करून द्यायचं आहे. फाईन. तो टेबल काय आहे तो आपण पाहूयात आणि त्यानंतर आपण पुढे जाऊयात की ह्या सर्व गोष्टींवरून आपण इलेमेंटचं रिप्रेझेंटेशन कसं करणार आणि त्या इलेमेंटच्या रिप्रेझेंटेशनवरून आपल्याला काय करता येईल, किती आहेत प्रोटॉन, किती आहेत न्यूट्रॉन आणि इलेक्ट्रॉन कॅल्क्युलेट करता येईल. फाईन. सो लेट अस गो अहेड. द स्मॉल टेबल ऑफ subatomic particles. So what are the subatomic particles that we are going to discussing? Now this table indicates that I have represented some very important data about the subatomic particles. So you please make a screenshot of this table because this is very important for you. As per as these 3 subatomic particles are concerned, very first is an electron, proton and a neutron. Right? Electron is discovered by a very great scientist called Sir J.J. Thomson. So please remember, electron is discovered by J.J. Thomson. Proton is discovered by Rutherford alpha scattering experiment. You have learned in the 10th standard. And the neutron is discovered by Sir James Chadwick. So remember, J.J. Thomson, electron. Rutherford, proton. James Chadwick, neutron. First, symbol, how it is represented? Electron is represented by small e. Proton is represented by small p. Neutron is represented by small n. Very simple. Chalo, relative charge. As per as proton is concerned, we know that proton having +1 charge. So therefore it is having proton having +1 charge.
Electron is always a negatively charged particle, therefore charge is -1, and neutron is neutral, charge 0. Next, very important, mass in kilogram. As we know that atoms are highly negligible, indivisible, very small tiny particle, and these subatomic particles are present inside the atom, so they are very smaller than the size of atom, and therefore their mass is in the order of 10 raised to minus 31, 27, means they having a very small mass. From where these numbers are obtained, that is not the revision, that is not the part of basic concept, that is the actual chemistry of our 11th standard. So mass of the electron is 9.10 into 10 raised to minus 31, very lighter. Mass of the proton and mass of the neutrons are comparable, or I can say almost same, and it is more than mass of the electron. Please note, electron mass is in the order of 10 raised to minus 31, but mass of the proton and neutrons are in the order of 10 raised to minus 27, means proton and neutrons are heavier than the electron, or electrons are very lighter than protons and neutrons. That is the story. If you calculate the mass in AMU, that is what replaced by the unified mass U. Observe that electron having mass 0.00054, very negligible. Therefore, mass is neglected, almost considered as 0U. But mass of the proton and neutrons are not negligible. Single proton having mass about 1.0072 U. Mass of the neutron 1.008 U, means this mass is a considerable mass, and therefore approximate masses are electron having 0 U, proton having 1 U, and neutron having 1 U, and therefore please note, mass of any atom is due to mass of the proton and neutron. Proton and neutron, not because of the electron. This is a very important story. So any mass of any atom is because of presence of the protons and neutrons, not due to the electron, and we know that protons and neutrons are present inside the nucleus, and therefore nucleus of any atom is more dense, very heavy, because it is having protons and neutrons. Got the point? And therefore any atom having its mass is due to proton and neutron, which is get concentrated at the center of an atom, that is what called as nucleus. And therefore nucleus of any atom is very dense as compared to atom mass or remaining mass of the atom. Got the point? So this is the story about the subatomic particles. So remember, this table is very important. I think you will have make the screenshot. You can have the very important table. Whatever these numbers are there, that we will going to discuss in the one of the topic, structure of atom topic. Fine. End of the subatomic particles. End of the nucleons. So nucleons are what? Nucleons are the subatomic particles which are present inside the nucleus. So nucleons are protons plus neutrons. यांना एकत्रित काय म्हणतात? न्यूक्लिऑन्स. क्लियर? ओके. चलो नेक्स्ट कन्सेप्ट आहे रिप्रेझेंटेशन ऑफ एलिमेंट. Representation of element. How elements are represented? In the periodic table, elements are represented in which manner? They are represented as the symbol of the element as a X, some letter A and one another letter Z. This is one way by which you can represent, or in some book it is also represented as X, A and Z like this. What is A, what is Z, and what is its significance? That is what the story of our lecture. Let us start with the representation. What is X? X is a symbol of element. त्या elementचा symbol. What is A? A is mass number.
त्याला ॲटॉमिक मास नंबर असंही म्हणतात. आणि झेड इज ॲटॉमिक नंबर. What is the significance of each and everything is present here? That are the next 3 points: atomic number, mass number and neutron number. ह्या 3 कन्सेप्ट आपल्याला लगेच पाहायच्या आहेत. सो अशा पद्धतीनं कुठलाही इलेमेंट तुम्हाला रिप्रेझेंट केलेला दिसतो. एक छोटं एक्झाम्पल देतो तुम्हाला. तुम्ही हायड्रोजनच्या बाबतीत जर बोलत असाल तर तुम्हाला पुस्तकामध्ये हायड्रोजन 1 अशा पद्धतीनं बऱ्याच वेळा पाहायला भेटला असेल. बरोबर. कार्बनच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर तुम्ही बऱ्याच वेळा कार्बन 612 असं पाहिलं असेल. मग हा 12 काय आहे? हा 12 आहे त्याचा मास नंबर. 6 काय आहे? त्याचा ॲटॉमिक नंबर. मग काय सांगतो आपल्याला ॲटॉमिक नंबर, काय सांगतो आपल्याला मास नंबर? दॅट इज व्हॉट आवर नेक्स्ट स्टोरी. सो लेट अस गो अहेड. अँड नेक्स्ट व्हेरी सिंपल, व्हॉट इज मीन बाय atomic number? So definition of atomic number. So remember, a very important thing is atomic number Z. It is represented as Z. काय सांगतो atomic number? Atomic number gives idea about it is number of protons. Please note, number of protons present inside the nucleus. Present inside the nucleus is called atomic number Z. So what is the definition? Number of protons present inside the nucleus is known as atomic number Z. So Z is nothing but what? Proton number. एखाद्या ॲटमचा झेड जेवढा असेल तेवढे त्या ॲटममध्ये नेहमी काय असतात बेटा? प्रोटॉन्स असतात. मग कसे? लेट अस हॅव द एक्झाम्पल. सपोज वी हॅव हायड्रोजन 1 वी नो दॅट एलिमेंट इज रिप्रेझेंटेड ॲज एक्स ए झेड. झेड इज व्हॉट? ॲटॉमिक नंबर. जेवढा असेल झेड तेवढे असतील प्रोटॉन. इथे किती आहे झेड? 1. देअरफॉर 1 प्रोटॉन इज प्रेझेंट इन द हायड्रोजन एलिमेंट. बरोबर. सो हायड्रोजन एलिमेंट मध्ये प्रोटॉनची संख्या किती असेल? एक्झॅक्टली 1. एक्झाम्पल नंबर 2, कार्बन 612 जर असेल तर आपल्याला माहिती आहे झेड इज हियर. झेड काय सांगतो? झेड सांगतो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. सो झेड इज 6. देअरफॉर कार्बन न्यूक्लियस कन्सिस्ट ऑफ 6 protons. 6 proton. So atomic number of any element gives idea about number of protons. So number of protons is always equal to number of atomic number, or simply I can say Z. जेवढा Z तेवढा atomic number. Clear? Fine. चला पुढे. Atomic number is finished. Second concept is, which is nothing but a atomic mass number. मी लिहिताना फक्त मास नंबर लिहिणार आहे कारण तुम्ही ॲटॉमिक नंबर आणि ॲटॉमिक मास नंबर मध्ये कन्फ्यूज होऊ शकता. म्हणून आपण याला म्हणूयात ॲटॉमिक नंबर, याला म्हणूयात मास नंबर. सो मास नंबर इज व्हॉट? कॅपिटल ए. काय असतो ए? इट इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अँड न्यूट्रॉन्स प्रेझेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस मध्ये असणाऱ्या टोटल प्रोटॉन्स आणि न्यूट्रॉनची एकत्रित संख्या म्हणजे काय असतो? ॲटॉमिक मास नंबर, और मी त्याला म्हणेल मास नंबर. म्हणजे काय? ए इज इक्वल टू प्रोटॉनची संख्या पी प्लस न्यूट्रॉनची संख्या एन. पी आणि एन सर्व प्रोटॉन्स आणि न्यूट्रॉन्स एकत्र होऊन जो तयार होतो त्याला म्हणायचं ॲटॉमिक मास नंबर. आता तुम्हाला मी मीनिंग सांगणार आहे का बरं याला मास नंबर म्हटलंय. We have already learned mass of the electron is negligible. Mass of the proton is 1 AMU किंवा A1U. Mass of the neutron is 1U. So actual mass of the atom is only due to proton and neutron. इलेक्ट्रॉन मुळे जे मास आहे ते कसं आहे? निग्लिजिबल. सो ॲक्च्युअल जे मास आहे ॲटमचं ते खरं पाहिलं तर फक्त प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन मध्ये मुळे आहे, आणि म्हणून मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कलेक्टिव्हली नोन ॲज मास नंबर. प्लीज नोट. ओके, मास नंबर. मग मास नंबर काय सांगतो आपल्याला? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. We have already learned protons and neutrons are known as nucleons. बरोबर. म्हणजे आपला A जो आहे
मास नंबर आपल्याला सांगतो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. सो जेवढा असेल कॅपिटल ए तेवढे असतील नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. बरोबर. सो दिस इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेझेंट इन द ॲटम. नाऊ अ व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टोरी इज, काय इन्फॉर्मेशन आपल्याला मिळाली ॲटॉमिक नंबरवरून? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किती आहेत. काय इन्फॉर्मेशन मिळाली आपल्याला मास नंबरवरून? प्रोटॉन्स आणि न्यूट्रॉन्स एकत्र किती आहेत. आता आपल्याला नेमके न्यूट्रॉन किती आहेत हे जर शोधायचं असेल तर आपण काय करणार? एकदम छोटा फॉर्म्युला फॉलो करणार आणि तो फॉर्म्युला आपल्याला सांगेल हाऊ मेनी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर प्रेझेंट इन दॅट पर्टिक्युलर स्पेसीज. सो द नेक्स्ट स्टोरी इज न्यूट्रॉन नंबर. न्यूट्रॉन नंबर कॅपिटल एन म्हणेल मी त्याला. काय असतो न्यूट्रॉन नंबर? एक मॅथमॅटिकल छोटासा फॉर्म्युला देतो ज्यानं तुम्हाला न्यूट्रॉन नंबर कॅल्क्युलेट करता येईल. न्यूट्रॉन नंबर एन इज इक्वल टू ए मायनस झेड. फिनिश. मास नंबर मधून ॲटॉमिक नंबर जर तुम्ही मायनस केला तर आपल्याला जे काही मिळेल त्याला काय म्हणायचं? न्यूट्रॉन नंबर. सो न्यूट्रॉन एन इज इक्वल टू ॲटॉमिक मास नंबर मायनस ॲटॉमिक नंबर म्हणजे आपल्याला मिळेल न्यूट्रॉन नंबर. एक्झाम्पल घेऊयात. एक्झाम्पल कार्बन 612. यामध्ये हाऊ मेनी प्रोटॉन्स, हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आणि हाऊ मेनी न्यूट्रॉन्स आपल्याला शोधायचे. आपल्याला माहिती आहे हा आहे झेड. द झेड इज इक्वल टू 6, देअरफॉर 6 प्रोटॉन्स आर प्रेझेंट. जेवढा झेड तेवढे प्रोटॉन. व्हेरी सिंपल. नेक्स्ट आपल्याला माहिती आहे ए इज इक्वल टू 12. मग 12 काय असणार आहेत? 12 असणार आहेत प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. सो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 12. आपल्याला न्यूट्रॉन माहित नाहीयेत. बाळा इलेक्ट्रॉन किती असतात रे? न्यूट्रल ॲटम मध्ये जेव्हा ॲटमच्या डोक्यावर कुठलाही चार्ज नसेल पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह तेव्हा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू number of electrons. Please remember, number of protons are always equal to number of electrons. केव्हा? जर ॲटम असेल न्यूट्रल. व्हॉट इज मीन बाय न्यूट्रल? डोक्यावर चार्ज नसेल तर. तो कॅटायनही नाही पाहिजे, ॲनायनही नाही पाहिजे. मग मात्र तुम्हाला प्रोटॉन्स अँड इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल. कसे? लेट अस सी. सपोज हिअर आर द 6 प्रोटॉन्स, देअरफॉर इलेक्ट्रॉनची संख्या सुद्धा किती असेल? 6. सो सी प्रोटॉन्स आहेत 6, इलेक्ट्रॉन्स आहेत 6. आपल्याला पाहिजेत न्यूट्रॉन्स. मग न्यूट्रॉन नंबर काय सांगतो? एन इज इक्वल टू ए मायनस झेड. ए इज इक्वल टू 12, झेड इज इक्वल टू 6. सो देअरफॉर कार्बन 612 हॅव्हिंग हाऊ मेनी न्यूट्रॉन्स? 6. सो आपल्याला या एलिमेंट मध्ये असणारे सर्व सब ॲटॉमिक पार्टिकल सांगता आले. बोला. प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 6, electrons is equal to 6 and even a neutrons is also equal to 6. काही मुलांच्या मनामध्ये क्वेश्चन आला असेल की याचा अर्थ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स अँड न्यूट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल असं असतं का? असं नाही. प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स अँड इलेक्ट्रॉन्स सेमही असू शकतात आणि वेगळेही असू शकतात. खरोखर असतात का? आपण एक एक्झाम्पल पाहूयात. सपोज मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल दिलं की बाबांनो असा एक माझ्याकडे एलिमेंट आहे. आपल्याला त्या एलिमेंटचं नावही माहीत नाहीये. ओके. परंतु त्या एलिमेंटचा सिम्बॉल थोडक्यात असा आहे एक्स. ॲटॉमिक नंबर आहे त्याचा 15 आणि हा नंबर आहे 7 फॉर एक्झाम्पल. आणि यामध्ये आपल्याला प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स सांगायचे. व्हेरी सिंपल. झेड इज इक्वल टू 7, ए इज इक्वल टू 15. झेड इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. व्हेरी सिंपल. So how many protons are there? 7. Now, डोक्यावर काही चार्ज आहे का? नाही. It is not cation, it is not anion. So what? So जेवढे प्रोटॉन तेवढेच त्याच्याकडे असणार इलेक्ट्रॉन्स. So electrons are also 7. 2 प्रश्न मिळाले आपल्याला. आता आपल्याला न्यूट्रॉन शोधायचे. न्यूट्रॉन्स. सो न्यूट्रॉन नंबर n is equal to what? A minus z. A is equal to 15. Z is equal to 7. What is the answer? Answer is 8. Means protons and electrons are always equal in the neutral atom. But number of neutrons may be same
like a previous example or may be different like this example. These are called subatomic particles. क्लिअर. दिस इज व्हॉट कॉल्ड सब ॲटॉमिक पार्टिकल्स. सो कुठलाही एलिमेंट तुम्ही पाहिला की त्यामधले तुम्ही प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स अँड इलेक्ट्रॉन्स सांगू शकले पाहिजे. जर सपोज एखाद्या व्यक्तीने तुम्हाला विचारलं की बाबा हाऊ मेनी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आर प्रेझेंट हियर, तर तुम्हाला माहित आहे न्यूक्लियॉन्स इज नथिंग बट प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. Protons and neutrons collectively called as mass number, and therefore A is equal to nucleons and which is equal to 15. So तुम्हाला पाहिजे त्या प्रश्नाचं उत्तर देता आलं पाहिजे. यामधून तुम्हाला प्रोटॉन सांगता येतील, इलेक्ट्रॉन सांगता येतील, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सांगता येतील, इवन न्यूक्लियॉन्स सुद्धा सांगता येतील. आणि हे आहे ॲप्लिकेशन ऑफ ॲटॉमिक नंबर, मास नंबर आणि न्यूट्रॉन नंबर. फाईन. हे टोटल पॉइंट्स जे आहेत आजच्या लेक्चरमध्ये आपण डिस्कस केलेले, हे आपल्याला उद्याच्या लेक्चरला खूप मदत करणार आहेत. म्हणून आजचं लेक्चर मी फक्त या कन्सेप्ट्सवर घेत आहे, कारण उद्या आपण शिकणार आहोत ऑल आयसो कन्सेप्ट. मग त्याच्यामध्ये काय काय हे मी लेक्चरच्या शेवटी सांगेल. लेट अस गो अहेड. द नेक्स्ट स्टोरी इज व्हॉट इज मीन बाय आयन. व्हॉट इज मीन बाय आयन? Very simply I can say ion is any charged body किंवा species is called ion. काय बेटा? Any charged body, any charged species is known as ion. कुठलाही डोक्यावर चार्ज, पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह चार्ज असणाऱ्या स्पेसिसला केमिस्ट्रीमध्ये काय म्हणतात? आयन, किंवा काही लोक त्याला आयॉन असंही म्हणतात. ओके. सो आयॉन्स आर ऑफ टू टाइप्स. कोणकोणते चार्जेस केमिस्ट्रीमध्ये, फिजिक्समध्ये, मॅथमॅटिक्समध्ये, आय कॅन से सायन्समध्ये पॉसिबल आहेत? पॉझिटिव्ह चार्ज आणि निगेटिव्ह चार्ज. एनी पॉझिटिव्हली चार्ज आयन इज ऑलवेज नोन ॲज कॅटॉयन, and any negatively charged ion is known as anion. So remember, what is the definition of cation? Cations are, these are positively charged particles or species. Any positively charged species is known as cation. Please remember, cation positive, anion negative, cation positive, anion negative. Example, मी तुम्हाला Na+ दिला. Is it a cation? Yes, positive charge. Magnesium 2+, is this the cation? Yes. Suppose hydrogen with a positive charge, it is the cation? Yes. Suppose aluminium 3+, is it the cation? Yes. Any positively charged species is known as cation. कॅटायनच्या बाबतीतली बेटा मला एक महत्त्वाची नोट तुम्हाला लिहून द्यायची आहे. कॅटायन केव्हा तयार होतो? कॅटायन्स आर फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॅटायन्स आर फॉर्म. सो कॅटायन्स फॉर्म होताना कंपल्सरी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करावं लागतं. जेव्हा इलेक्ट्रॉन लॉस होईल तेव्हा आपोआप कोणता चार्ज येतो? पॉझिटिव्ह, आणि त्याला काय बोलतात? कॅटायन. गॉट द कॅटायन. कसा तयार होतो आणि कोणता चार्ज असतो हे पाहिलं आपण कॅटायनच्या बाबतीतली स्टोरी. एक्झॅक्टली याच्या अपोजिट म्हणजे कोण? ॲनायन. मला तुम्ही सांगा ॲनायनची डेफिनेशन काय असेल? ॲन निगेटिव्हली चार्ज स्पेसिस, निगेटिव्हली चार्ज आयन्स आर कॉल्ड ॲनॉयन्स. कुठल्याही निगेटिव्हली चार्ज स्पेसिसला काय बोलायचं बेटा? ॲनायन. मग आता एक महत्वाची गोष्ट, ॲनायनचं एक्झाम्पल पाहू आपण. जर मी तुम्हाला लिहिलं F-, इज इट द ॲनायन? हो. ऑक्सिजन डोक्यावर 2-, इज इट द ॲनायन? हो. हायड्रोजन विथ 1-, हो. नायट्रोजन with a 3-, is it the anion? हो. So any species which is having negative charge is called as anion. मला एक महत्वाची गोष्ट सांगा, कॅटायन जर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन न तयार होत असेल तर anion तयार होताना काय व्हावं लागत असेल? IMP नोट. anion is formed by very important word
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. व्हेरी व्हेरी IMP. ॲनायन तयार होताना नेहमी इलेक्ट्रॉन गेन केला जातो, ॲक्सेप्ट केला जातो, मात्र कॅटायन तयार होताना नेहमी इलेक्ट्रॉन लॉस केला जातो. मग हे झालं कॅटायन आणि ॲनायन बद्दल. एवढं तर तुम्हाला सर्वांना माहीत होतं. आता थोडंसं हायर लेवलचं सायन्स आपल्याला यातलं पाहायचं आणि मग आपल्याला थांबायचं आहे. कॅटायन्स, ॲनायन्स आणि एखादा न्यूट्रल ॲटम यांची जर आपण कंपॅरिझन केली अबाउट द साईज, तर तुम्हाला काय वाटतं याबद्दल आपल्याला बोलायचं आहे. सो मी तुम्हाला 3 IMP नोट लिहून देत आहे. सर्वांनी IMP नोट लिहून घ्या. इम्पॉर्टंट नोट. नंबर 1, कॅटायन फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. Very first. Second important note, anion formed by gain of electron. Third, very important, साईज बद्दल आपल्याला बोलायचे. साइजेस. काय वाटतं तुम्हाला? तुम्ही कुठेतरी शिकलेले आहात, कॅटायन्स आर ऑलवेज स्मॉलर दॅन ॲनायन्स अँड दॅट इज व्हेरी परफेक्ट. कॅटायन्स हे ॲनायन पेक्षा नेहमी छोटे असतात. वाय? याचा आन्सर मी तुम्हाला पुढे एका लेक्चरमध्ये देणार आहे. सो एक IMP ऑर्डर मी तुमच्या समोर लिहित आहे. ऑर्डर म्हणजे खूप महत्वाची. कशी? ऑलवेज रिमेंबर, ॲनायन्स आर ऑलवेज हॅव्हिंग लार्जर साईज. कोणापेक्षा? न्यूट्रल ॲटम पेक्षा. आणि न्यूट्रल ॲटम हा कोणापेक्षा मोठा? कॅटायन पेक्षा मोठा. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो ऑलवेज रिमेंबर, ॲनायन हा सर्वात मोठा असेल, नंतर न्यूट्रल ॲटम असेल आणि सर्वात छोटा कोण असेल? कॅटायन. मग मला सांगा, जर मी तुम्हाला I मायनस, न्यूट्रल I आणि I प्लस अशा 3 स्पेसिस दिल्या आणि विचारलं की यांची अरेंज देम इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर. सर्वात मोठा कोण? ॲनायन. त्यानंतर कोण? न्यूट्रल ॲटम. सर्वात छोटा कोण? पॉझिटिव्ह चार्जवाला. मग सांगा ऑर्डर कशी? I मायनस ग्रेटर दॅन I ग्रेटर दॅन I प्लस. म्हणजेच कॅटायन सर्वात छोटा असतो, ॲनायन सर्वात मोठा असतो आणि न्यूट्रल ॲटम दोघांच्या मध्ये असतो. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टोरी अबाउट द कॅटायन अँड ॲनायन. नोट नंबर 4 प्लीज नोट डाऊन. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नोट नंबर 4 काय सांगते पहा. नोट नंबर 4 सांगते, ॲज पॉझिटिव्ह चार्ज इन्क्रीजेस, कॅटायनची साईज डिक्रीजेस. व्हेरी इम्पॉर्टंट. जेवढा पॉझिटिव्ह चार्ज जास्त तेवढी साईज कमी होत जाते. मग मला सांगा, ॲल्युमिनियम 3 प्लस, ॲल्युमिनियम 2 प्लस, ॲल्युमिनियम 1 प्लस आणि ॲल्युमिनियम डोक्यावर पॉझिटिव्ह चार्जच नाही. सर्वात छोटा कोण? जेवढा पॉझिटिव्ह चार्ज जास्त तेवढी साईज कमी, म्हणजे सर्वात छोटा ॲल्युमिनियम 3 प्लस. त्यापेक्षा थोडा मोठा ॲल्युमिनियम 2 प्लस, त्यापेक्षा मोठा ॲल्युमिनियम 1 प्लस आणि सर्वात मोठा न्यूट्रल ॲटम. कारण न्यूट्रल हा ग्रेटर दॅन कॅटायन असतो. मग साईज कशी? ॲज पॉझिटिव्ह चार्ज इन्क्रीज, साईज डिक्रीज. म्हणजे सर्वात मोठा ॲल्युमिनियम, सर्वात छोटा ॲल्युमिनियम 3 प्लस. क्लिअर? ओके. आणि शेवटची लास्ट नोट, अँड दॅट इज व्हॉट द 5th नोट. प्लीज नोट डाऊन हिअर. ॲज निगेटिव्ह चार्ज इन्क्रीजेस, साईज ऑफ ॲनायन इन्क्रीजेस. जेवढा निगेटिव्ह चार्ज जास्त तेवढी साईज मोठी. मग कसं ते सांगूयात आपण एक्झाम्पलनं. सो लेट अस हॅव द एक्झाम्पल. ऑक्सिजन 1 मायनस आणि ऑक्सिजन 2 मायनस यांच्यामध्ये जर आपल्याला साईज सांगायची झाली तर हे दोघं ॲनायन आहेत, हा न्यूट्रल ॲटम आहे. ॲनायन इज ग्रेटर दॅन न्यूट्रल, म्हणजे नक्कीच हे दोघे पण मोठे आहेत. क्लिअर? पुढे 1 वरती निगेटिव्ह चार्ज आहे 1 मायनस, याच्यावरती आहे 2 मायनस. जेवढा मायनस चार्ज जास्त तेवढी साईज जास्त. मग सर्वात मोठा O2 मायनस, नंतर O मायनस, नंतर O. जर मी O प्लस दिला असता तर तो कुठे असता? पॉझिटिव्ह चार्जवाला कॅटायन सर्वात छोटा झाला असता आणि ऑर्डर तयार झाली असती O प्लस पेक्षा O ग्रेटर, O पेक्षा O मायनस, O मायनस पेक्षा O2 डोक्यावर 2 मायनस. दिस इज व्हॉट अन व्हेरी इम्पॉर्टंट आर्टिकल रिलेटेड टू कॅटायन्स अँड
anions. So very sorry, थोडंसं डिस्टर्ब होतोय मी, परंतु if you look at this lecture, this is one of the very important lecture for you, because every inorganic chemistry and a very basic any element, whenever there is a question on the element periodic table, you have very important concepts. Those are called atomic number, mass number, neutron number, subatomic particle, proton, neutron, nucleon, and very very important cation, anion, and त्यांच्या बाबतीतल्या ह्या संपत important IMP note. If you look at the CET NEET JEE, you will realize that this type of question is there for 4 marks. This type of questions are there for CET 1 mark. This type of question is also there for NEET JEE 4 marks. So this is very simple. Okay, whatever session we have completed today, it is related to the structure of atom आणि काही महत्त्वाच्या concepts. या कन्सेप्टचा उपयोग करून आपण उद्याच्या खूप महत्त्वाच्या लेक्चरमध्ये भेटणार आहोत, ज्याच्यामध्ये आपण टोटल केमिस्ट्रीमध्ये असणाऱ्या इम्पॉर्टंट आयसो कन्सेप्ट बद्दल बोलणार आहोत. कोण कोण? आयसोटोप्स, आयसोबार, आयसोटोन्स, आयसोडायफर्स, आयसोस्टर्स, आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, आयसोमर, आयसोथर्म, आयसोकोर वगैरे वगैरे. सो बऱ्याच कन्सेप्ट्स आहेत ज्यांचा बेस आजचं लेक्चर आहे. सो भेटूयात इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ ऑल आयसो टर्म्स. फाईन, वी विल स्टॉप हिअर. ऑल द बेस्ट.